बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करने जाऊे ये संसार रे आम जन को महात्मा पुरुष क्या बोली कहवा। ज्ञानी गुणी मंडली जितेबले ब्रह्मा एवं नारद आसिक पहुँचले विचार करुले ये समय रे संसार रे से बड़ी पापी अधर्मी किए पृथ्वी रे जी जन्म हो। नारद ब्रह्मा को कहले जड़े ही तार नाम है दशरत्नाकर। ये ज्ञानी गुणी मंडली से दशरत्नाकर जड़े से बड़े अधर्मी दुराचारी। ब्रह्मा यार सत्यासत्य जानापी किभली अत्याचारी किभली अधर्मी सी आम जाना नारद को सांगे धरी आसी पहुँचले। दशरत्नाकर ये दुई जन को देखी बाबाजी को देखी कहले आज सका किसी अनुकूल ही ना मु लुट करे लोक मान लुट करे मारे हाणे काटे तांकटारू धन रत्न छड़े नहीं मो परिवार प्रतिपोषण मु करे। आज सका एपर्यंत कौन ग्राहक जुटी ना दीटा बाबाजी आसुच्च। ज्ञानी गुणी मंडली तले ब्रह्मा नारद निकट में दशरत्नाकर पहुँचला। हे बाबाजी जहाँ पाखे अच्छी मत दिय ना मु अन्य उपाय अवलंबन करी। ये कथा आप जानी। नारद कहले रे बड़ तू चंडाल अधर्मी दुराचारी आम जड़े सन्थ जड़े महात्मा पुरुष आम ये महात्मा पुरुष आम पाखे कौन अच्छी जे भगवान कर बिना ईश्वर चिंतन बिना आम पाखे कौन अच्छी ते दबू आ तू आम महात्मा पुरुष आमको मध्य आम ठारू तू धन संपत्ति इच्छा करुचु ना मु क्या छाड़े ना। आज सका मोर अनुकूल तुम ठार आरंभ हम कौन अच्छी दिए ना अन्य उपाय करी मारी हाणी। हे ज्ञानी गुणी मन नारद बुझे जानिच ना जो महात्मा पुरुषंर जो पाद पड़ी जाए से ठारू अनेक कोश पर्यंत से स्थान पवित्र हो जाए शुद्ध हो जाए। आ तोर कौन ई प्रति टिके खातिर नहीं आम प्रति। दशरत्नाकर पचार महात्मा कौन मनीष तो मनीष लोक तो लोक पुणी ता भीतर महात्मा लोक महात्मा पुरुष कि अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम गुरु भक्ति गीतार आलोचना करिछन्ति। ना कोटिए मणि सबाछीण उत्तम जने मिले पूर्णा उत्तम जने मिले पूर्णा उत्तम जने मिले पूर्णा। नारद बुझौचंदी दशरत्नाकर को जे हे दशरत्नाकर कोटिए मनीष बाछिण उत्तम जने मिले पूर्ण। कोटिए लोक भितर गोटे उत्तम लोक मिलती। मन रखते कथा आम समस्त को उत्तम लोक कहीपर ना। वेदमूर्ति तपनिष्ठ जुगद्रष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु मोर गुरुदेव गोटे नीतिवाणी कही जे मनुष्यर मूल्यांकन कसटी तार योग्यता कि विभूति को नुह। गोटे लोकर मूल्यांकन आम करती तार योग्यता को देखी कि तार विभूति को देखी। ये शिक्षकटी ये डाक्तरटी नहीं भल शिक्षक भल डाक्तर हो पारते कि भल लोक बोली आम केमी कहवा ना से ग्यारंटी दे पार। विभूति भल गीत बोली पारे भल संगीत गान भल नाची पारे किंतु भल लोक बोली कही ग्यारंटी आम दे पार ना। मन रखते कथा आम दरकार। तेणु जड़े लोकर मूल्यांकन आम केमी करवा ना ता सत्कर्म सदविचार को देखा। प्रतिदिन सकाळु बिछणार उठी राति शोवा पर्यंत सी सतकर्म तार प्रतिटी कर्म सतरे करुछि तो मन वचन कर्म सत तार अच्छी तो
ସତ ବିଚାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ବିଚାର ଚିନ୍ତନ କେମିତିଆ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ କୋଟିଏ ମଣିଷରୁ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ମିଳିପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ଲୋକ। ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଦଶରତ୍ନାକର, ମହାତ୍ମା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା? ହଁ, ଲୋକ ତ ଲୋକ, ମହାତ୍ମା ଲୋକ କ'ଣ ନା? ଉତ୍ତମ କୋଟି ଏ ବାଛିବା ଏକଇ ସାଧୁ ଯେ ପାଇବା, ଏକଇ ସାଧୁ ଯେ ପାଇବା, ଏକଇ ସାଧୁ ଯେ ପାଇବା। ଆମେ ସାଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଇଏ ସାଧୁ ଇଏ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବାନି। ତାହେଲେ ସାଧୁ କିଏ ନା? ଉତ୍ତମ କୋଟିଏ ବାଛିବା ଏକଇ ସାଧୁ ଯେ ପାଇବା। କୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ମିଳିପାରିବେ। ସାଧୁ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସଂସାରରେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲେଖିଥିଲେ କଥା ନା, ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ଲଗାଇଣ ଭଣ୍ଡେ ବାବୁ, ଲଗାଇଣ ଭଣ୍ଡେ କଣ୍ଠେ ମାଳା ପିନ୍ଧି କରି ବୁଲିବେଟି ଦାଣ୍ଡେ ବାବୁ, ବୁଲିବେଟି ଦାଣ୍ଡେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ସାଧୁ କେମିତିଆ ହେବେ? ସାଧୁର ପରିଚୟ କ'ଣ ହେବ ନା? ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ଲଗାଇଣ ଭଣ୍ଡେ। ବୁଝିଲେ? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ନା? କୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ବାଛିବ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ମିଳିବେ। ଆଉ ଉତ୍ତମ କୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଲୋକରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ ମିଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ସାଧୁ କି ଆଜି ସାଧୁର ପରିଚୟ କ'ଣ ହେଇଛି? କଳିଯୁଗରେ ସାଧୁର ପରିଚୟ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା? ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ଲଗାଇଣ ଭଣ୍ଡେ। ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ଲଗେଇଥିବ, କଣ୍ଠେ ମାଳା ପିନ୍ଧି କରି ବୁଲି ବେଟି ଦାଣ୍ଡେ। କଣ୍ଠରେ ମାଳା ପିନ୍ଧିକି ଯିଏ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିବ, ଚିତା ତିଳ ଲଗେଇ, ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ସାଧୁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି କି? ଏ ସାଧୁ, ଏ ସାଧୁ ଲୋକ। ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ଲଗାଇଣ ଭଣ୍ଡେ, କଣ୍ଠେ ମାଳା ପିନ୍ଧି କରି ବୁଲି ବେଟି ଦାଣ୍ଡେ। ବୋଲୁଥିବେ ଆମ୍ଭେ ଅଟୋ ଶ୍ରୀହରି ଭକତ ବାବୁ, ଶ୍ରୀହରି ଭକତ ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ ହୋଇବ ମୋ କତ ବାବୁ, ହୋଇବ ମୋ କତ। ବୋଲୁଥିବେ ଆମେ ଅଟୁ ଶ୍ରୀହରି ଭକ୍ତ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆମ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଇଏ କ'ଣ ସାଧୁ? ନା, ଆଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁ କହିବାନି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ସାଧୁ କହିବାନି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ, ଭକତ ଭାରି ଯା ସଙ୍ଗେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଭାବ ବାବୁ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଭାବ। ରାତ୍ର କାଳେ ଶିଖାଇବେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବାବୁ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଇଏ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ସାଧୁର ପରିଚୟ ହେଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ ସାଧୁ କିଏ ନା? ଉତ୍ତମ କୋଟିଏ ବାଛିବା ଏକଇ ସାଧୁ ଯେ ପାଇବା। କୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଲୋକରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ମିଳନ୍ତି। ହେ ଦଶରତ୍ନାକର, ନାରଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଦଶରତ୍ନାକର। ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଦଶରତ୍ନାକର ପଚାରିଥିଲା। ନାଉ କେ ସାଧୁର କୋଟି ଏ ବାଛିଣ ବୈଷ୍ଣବ ମିଳେ ଏକ ଜଣ, ବୈଷ୍ଣବ ମିଳେ ଏକ ଜଣ, ବୈଷ୍ଣବ ମିଳେ ଏକ ଜଣ। ସାଧୁରୁ କୋଟିଏ ବାଛିଣ ବୈଷ୍ଣବ ମିଳେ ଏକ ଜଣ। କହିଲେ କୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଲୋକରୁ ଜଣେ ସାଧୁ, ସେଭଳି କୋଟିଏ ସାଧୁରୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ ମିଳିପାରିବ। ବୁଝିଲେ? ସାଧୁରୁ କୋଟିଏ ବାଛିଣ ବୈଷ୍ଣବ ମିଳେ ଏକ ଜଣ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ମିଳିବେ। ଆଉ
ବୈଷ୍ଣବ କୋଟି ଏ ବାଛିଲେ ମହନ୍ତ ମିଳେ ଏକେ ଭଲେ ମହନ୍ତ ମିଳେ ଏକ ଭଲେ ମହନ୍ତ ମିଳେ ଏକ ଭଲେ ବୈଷ୍ଣବ କୋଟିଏ ବାଛିଲେ ମହନ୍ତ ମିଳେ ଏକେ ଭଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତାରେ କହିଲେ ଯୋଉ କଥାକୁ ନାରଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଦଶରତ୍ନାକରକୁ। ହେ ଦଶରତ୍ନାକର, ଇରେ କୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବରୁ ଜଣେ ମହନ୍ତ ମିଳନ୍ତି। ମଠ ବାଟେ ସବୁ ମହନ୍ତ ସବୁ କରନ୍ତିନି? ମଠାଧୀଶକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମଠବାଡ଼ିର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଅନେକ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ନିଜ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟେଇବା ପାଇଁ ମଠ କରିକି ରହିଗଲେ। ରାମାନୁଜ ମଠ ଆପଣ ଦେଖିବେ।